Okay, so today's topic for discussion is data distribution technique. Some of the times people are asking what is mean by data distribution technique. What data distribution technique you know, how we can distribute the data. So we'll focus on data distribution technique today. Data distribution technique. Sometimes we need to scale our data. We need to do the feature scaling. Sometimes it is called as the feature scaling as well. There is one step in the data science life cycle, that is a feature scaling. So what we actually do in a feature scaling that we are going to cover today. In that, two types are there. First type is mean max scaler. This is very important. Okay, same concept is used in CNN as well, convolutional neural network. The pixel values from 0 to 255 are converted in the range of 0 to 1 with the help of mean max scaler only. And second type is standard scaler. Standard scaler. So these two scaling techniques are there, standard scaler and mean max scaler. First of all, we will focus on mean max scaler. We'll see what is mean by mean max scaler. Mean max scaler. Sometimes it is called as the normalization as well. Another word is normalization. What happens in a min max scaler that we are going to see right now. So in min max scaler, machine is using a formula like normalization is equal to, formula is like normalization. In that we are calculating the new value of x, that is x dash is equal to value of x minus value of x minimum in that particular range divided by maximum value minus minimum value. Okay, so everything is converted in the range of 0 to 1 with the help of this formula. Whatever values are there, those are converted in the range of 0 to 1. So normalization is a scaling technique in which values are shifted and rescaled so that they are end up in the range of 0 to 1, known as a mean max scaling. For example, you are having the values of x like this. जर तुमच्याकडे x च्या अशा व्हॅल्यूज आहेत, x च्या व्हॅल्यूज दिलेल्या आहेत माझ्याकडे 2, 4, 6, 3, 5 अशा व्हॅल्यूज आहेत आपल्याकडे. ठीक आहे, तर आता जनरली या व्हॅल्यूज कोणत्या रेंज पासून आहे, 2 पासून तर 6 पर्यंत आहे. आणि कॅल्क्युलेट काय करायचं, मला एक्स डॅश कॅल्क्युलेट करायचं आहे. फॉर एक्झाम्पल इथं कॅल्क्युलेट करायचं आहे एक्स डॅश, दॅट इज अ नॉर्मलाइज्ड व्हॅल्यूज, दोज विल एंड अप इन द रेंज ऑफ 0 to 1. तर कसं कॅल्क्युलेट होईल आता, की समजा एक्स 1 डॅश इज इक्वल टू, हे ऑब्झर्वेशन आहे तुमचे 1, 2, 3, 4, 5. ठीक आहे, x1 dash is equal to, what is the value of x, that is 2. What is the minimum value in this range, minimum value is a 2 again. And what is the x max minus x minimum, x max minus x minimum काय असणार आहे हा डिफरन्स, मॅक्सिमम व्हॅल्यू 6 आहे, मिनिमम व्हॅल्यू 2 आहे, म्हणजे हा डिफरन्स ऑलवेज किती असणार आहे, 4 असणार आहे. म्हणजे हे किती येईल, 4. सो 2 minus 2 divided by 4, that is a 0. पहिली व्हॅल्यू काय येईल इथं, x dash ची पहिली व्हॅल्यू काय येईल, 0 येईल, राईट. Second thing, suppose x2 dash is equal to, what is the x2? x2 is a 4 minus minimum value is a 2. Difference would be the same. So 2 by 4, that is equal to 0.5. So this will be a 0.5. Next, x3 dash is equal to 6 minus 2 divided by 4, that is equal to 4 by 4 equal to 1. So maximum value will be 1. Again, fourth value is 3. Fourth value is 3, right? So that is 3 minus 2 divided by 1. 1 by 4, that is equal to 0.5. This would be 0.5. हे किती आली, 0.5 आली. And this is x5 dash किती येईल, 4 minus 2 divided by 4, that is 3 by 4. 3 by 4 ला व्हॅल्यू किती येईल, 0.75. तर आता इथं ऑब्झर्व करा, सगळ्या व्हॅल्यूज कोणत्या रेंजमध्ये आलेत रे, सगळ्या व्हॅल्यूज कोणत्या रेंजमध्ये आलेत, 0 to 1 च्या रेंजमध्ये आलेत. कुठली पण रेंज असू दे, इवन देर आर द रेकॉर्ड्स दोज आर फ्रॉम 10,000 to 1 lakh or
10,000 or 10k to 100k, all values like 10k will be taken as a 0 and 100k will be taken as a 1. Everything will lie in the range of 0 to 1. That is known as mean max scaling. Is it okay? समजतंय? हे लक्षात आलंय? Yes. So what actually we are doing in a normalization? काय करतं normalization? Yes, normalization is a scaling technique. Normalization is a scaling technique in which values are shifted and rescaled as they end up ranging between 0 to 1, also known as mean max scaling. Okay, so this is all about the mean max scaling. You can observe when the value of x is a minimum value in a column, the numerator will be a 0, hence x dash will be a 0. minimum value असेल त्याच्यासाठी काय दिल तो 0 क्रिएट करल. When value of x is a maximum in the column is equal to denominator, this value will become 1. And other values, when value of x is in between minimum and maximum value, for example between 2 to 6, then the value of x dash will be in the range of 0 to 1. Okay, so this is how this min max scaler will work. Second type is what is second type? That is standard scaler. Second is standard scaler, also known as standardization. You are standardizing the data. Standard scaler or standardization. पहिला जो आहे याच्यासाठी standardization is equal to x dash is equal to x minus x bar. X bar is nothing but mean value, average, MEAN, divided by standard deviation. असा याचा फॉर्म्युला आहे, divided by standard deviation. So there is no fixed range. इथं अशी काही फिक्स्ड रेंज नाही काही. There is no fixed range for this. आणि x bar जो लिहिलेला आहे इथं, x bar is equal to mean or average of feature values. Okay. Standardization is another scaling technique where values are centered around a mean. For example, राइट करायचं असेल मला तर कसं राइट करता येईल? Standardization is another scaling technique. Where values are centered around mean. Centered around mean याचा अर्थ समजून घ्या दादा. Centered around mean म्हणजे काय? Centered around a mean with unit standard deviation, single standard deviation or unit standard deviation. How it is working? Just take a look. Unit standard deviation चा meaning काय होतं? For example, this is your x, right? So this will be your mean. Unit standard deviation minus sigma, plus 2 sigma, plus 3 sigma.
minus 2 sigma minus 3 sigma, like this. Sigma is nothing but standard deviation, and you will get a curve like this, which is called as the normal distribution curve or bell shaped curve. Bell shaped curve, which we called it as a normal distribution curve. Okay, so standardization or standard scalar can be helpful in case of where data follows a Gaussian distribution or normal distribution. If your data follows a Gaussian distribution or a normal distribution, it will be a helpful. Okay, so even if you have outliers in your data, they will not affected by the standardization. So in that case, you can go for the standardization. But normalization is a good, or mean max scalar is a good to use when you know that distribution of your data does not follow Gaussian distribution. म्हणजे जर डेटा तुमचा गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करत असेल, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन म्हणजे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तर काय यूज करणार तुम्ही? स्टँडर्ड स्केलर यूज करा. काय यूज करा? स्टँडर्ड स्केलर यूज करा किंवा स्टँडर्डायझेशन यूज करा. आणि जर समजा तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करत नसेल तर मग आपलं जनरली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करा. ठीक आहे, ह्या दोन टेक्निक इम्पॉर्टंट आहेत. डेटा डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक, दॅट इज अ मीन मॅक्स स्केलर. तुम्ही डेटा सगळा 0 to 1 मध्ये रेंज मध्ये आणू शकता, आणि स्टँडर्ड स्केलरचा यूज करून तो नॉर्मलाइज फॉर्म मध्ये आणू शकता की ज्याचं मॅक्सिमम डेटा पॉइंट्स हे मीनच्या अराउंड येतील आणि त्याचं युनिट स्टँडर्ड डेव्हिएशन असेल. अजून काही डेटा डिस्ट्रीब्युशनची टेक्निक आहेत. समजा जर कोणी विचारलं तर तुम्ही असं सांगू शकता की पॉवर ट्रान्सफॉर्मेशन. काय? पॉवर ट्रान्सफॉर्मेशन हे एक टेक्निक आहे. त्यामध्ये काय फाइंड आउट करतो आपण? समजा तुम्ही स्क्वेअर फाइंड आउट केला किंवा स्क्वेअर रूट फाइंड आउट केला किंवा क्यूब फाइंड आउट केला, क्यूब रूट फाइंड आउट केला, हे काय पॉवर डिस्ट्रीब्युशनची टेक्निक आहेत. नेक्स्ट जे आहे, समजा तुम्ही युनिट वेक्टर यूज करू शकता, लॉग ट्रान्सफॉर्मेशन करू शकता, युनिट वेक्टरचा यूज करू शकता किंवा लॉग ट्रान्सफॉर्मेशन यूज करू शकता. असे काही पॉवर डिस्ट्रीब्युशनचे टेक्निक आहेत किंवा याला डेटा डिस्ट्रीब्युशन टेक्निक असं म्हणू शकता. ओके, using appropriate method we need to create a data frame again. म्हणजे हे सगळे ट्रान्सफॉर्मेशन झाल्यानंतर तुम्ही परत डेटा फ्रेम क्रिएट केले पाहिजे असं हे एक्सपेक्टेड आहे. ठीक आहे, सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट, जर सपोज हे वर्कआउट नाही झालं, समजा तुम्ही डेटा डिस्ट्रीब्यूट केला, सगळं झालं, डेटा डिस्ट्रीब्युशन टेक्निक यूज केलं, पण हे वर्कआउट होत नाही, तर त्या केसमध्ये काय करू शकतो आपण? इफ वी फेल देन वी कॅन गो फॉर दी न्यू टेक्निक, लाईक हायर टेक्निक, दॅट इज कॉल्ड एज दी हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग. काय यूज करू शकता तुम्ही याच्यामध्ये? हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग, की जे समजा केएनएन साठी 2 पॅरामीटर होते, जसे जसे पुढे अल्गोरिदम येतील पॅरामीटर चेंज होतील. केएनएन साठी 2 पॅरामीटर होते, काय होते? समजा के ची व्हॅल्यू आणि पी ची व्हॅल्यू. के ची व्हॅल्यू जनरली काय ठेवता तुम्ही? डिफॉल्ट व्हॅल्यूज काय आहेत? के इक्वल टू 5 आणि पी इक्वल टू 2, म्हणजे युक्लिडियन डिस्टन्स. ह्या डिफॉल्ट व्हॅल्यूज आहेत. जर ह्या चेंज करून पाहिजे, की काल जसं आपण चेंज केलं की फॉर एक्झाम्पल आयरिसच्या डेटा सेटसाठी 100% ॲक्युरेसी येत होती, बट ज्यावेळेस मी त्याचा चेंज केला, म्हणजे 1 वर्सेस रेस्ट OVR केलं क्लासचं मॉडेल लॉजिस्टिकमध्ये, तर त्याची ॲक्युरेसी 97% झाली. तर असे काही पॅरामीटर्स चेंज करू शकतो तुम्ही. हे 2 पॅरामीटरमध्ये समजा जर मला के मध्ये मी एक पर्टिक्युलर रेंज दिली की 1 पासून 10च्या व्हॅल्यूमध्ये मला बेस्ट व्हॅल्यू द्या, तर मग मी ते कशाने फाइंड आउट करणार? हायपर पॅरामीटरने फाइंड आउट करणार. पी साठी माझ्याकडे 2 ऑप्शन आहे, 1 आणि 2, 1 और 2. याच्यातलं बेस्ट कोणता आहे त्या डेटासाठी? 1 बेस्ट आहे की 2 बेस्ट आहे? तर हे मला कोण सांगेल? आय कॅन यूज अ हायपर पॅरामीटर फॉर दॅट. हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग मी याच्यासाठी यूज करू शकतो. तर याच्यामध्ये परत हायपर पॅरामीटर ट्युनिंगचे म्हणजे पॅरामीटर्स चेंज करण्यासाठी 2 टेक्निक आहे तुमच्याकडे. त्याच्यामध्ये फर्स्ट आहे ग्रीड सर्च सीव्ही. काय? ग्रीड सर्च सीव्ही. आणि सेकंड काय? रँडमाइज्ड सर्च सीव्ही. या 2 टेक्निक आहेत त्याच्यासाठी. ठीक आहे, हायपर पॅरामीटरचे तुमच्याकडे किती टेक्निक आहेत? 2 टेक्निक आहेत, ग्रीड सर्च सीव्ही अँड रँडमाइज्ड सर्च सीव्ही. ओके, सो द हायपर पॅरामीटर इज अ पॅरामीटर ऑफ द मॉडेल. पहिल्यांदा काय समजून घेऊ आपण, ऍक्च्युअली हायपर पॅरामीटर काय, आणि याच्याबद्दल तुम्ही असं जास्त लोड घेऊ नका, म्हणजे जास्त टेन्शन घेऊ नका की ऍक्च्युअली हायपर पॅरामीटर काय. ज्यावेळेस मी केएनएनचं इम्प्लिमेंटेशन तुम्हाला दाखवलं ऍक्च्युअल डेटावरती, त्यावेळेस हे क्लिअर होऊन जाईल. डोंट वरी की आपण हायपर पॅरामीटर्स चेंज करून बघणार आहे. आता फक्त समजून घ्या की थेरोटिकली हे काय, राईट. तर हायपर पॅरामीटर म्हणजे काय? The hyperparameters
hyperparameter is a parameter of the model, parameter of the model that is set before, that is set before the start of learning process, before the स्टार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. म्हणजे मॉडेल ज्यावेळेस लर्न करतं किंवा ट्रेन होतं त्याच्या आधीच हा सेट केला जातो, बिफोर द स्टार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. आणि प्रत्येक अल्गोरिदम साठी हे डिफरंट आहे. समजा केएनएन साठी हे 2 पॅरामीटर आहे, दॅट इज अ के, नंबर ऑफ नेबर्स किती घ्यायचे आणि युक्लिडियन डिस्टन्स की मॅनहॅटन डिस्टन्स मेट्रिक काय यूज करायचं, हे 2 पॅरामीटर आहे. डिसिजन ट्री साठी वेगळे असू शकतात, की डिसिजन ट्री साठी तुम्हाला किती डेप्थ घ्यायची, किती मिनिमम सॅम्पल लीफ घ्यायचे, हे वेगवेगळे पॅरामीटर असतील. सो डिफरंट मशीन लर्निंग अल्गोरिदम्स, different ML algorithms or machine learning models, different machine learning models have different hyperparameters. प्रत्येक याच्यासाठी वेगवेगळे हायपर पॅरामीटर्स आहेत. ठीक आहे, तर जसे जसे अल्गोरिदम्स होतील तसं हे क्लिअर करून देईल मी. याच्यात जो फर्स्ट आहे तो काय, फर्स्ट काय, आता या 2 मधला फरक समजून घेऊ आपण. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन ग्रीड सर्च सीवी, ग्रीड सर्च सीवी आणि रँडमाइज्ड सर्च सीवी मध्ये काय. सो एकदम सिंपल आहे. ग्रीड सर्च सीवी म्हणजे काय, ग्रीड सर्च सीवी म्हणजे काय, इट विल यूज एक्झॉस्टिव्ह सर्च टेक्निक फॉर द हायपर पॅरामीटर ऑप्टिमायझेशन. काय करेल, इट विल यूज or it will do the exhaustive search for hyperparameters, optimization, hyperparameter optimization. And this exhaustive search takes as many as you want to like. की फॉर एक्झाम्पल मला के फाइंड आउट करायचं आहे आणि हे पॉसिबल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करण्याचा ट्राय करतं आणि व्हॅलिडेशन पण करतं, की फॉर एव्हरी सिंगल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ हायपर पॅरामीटर ॲज वेल ॲज मेनी क्रॉस व्हॅलिडेशन ॲज यू वुड लाईक टू परफॉर्म. जेवढे परफॉर्म करायचे ते सगळ्यासाठी हा परफॉर्म करेल. की फॉर एक्झाम्पल के ची मी अशी व्हॅल्यू प्रोव्हाइड केलेला की के इज इक्वल टू np डॉट अरेंज, np डॉट अरेंज 1 to 15, 1 पासून तर 15 पर्यंत जा. म्हणजे 1 पासून तर 1 2 3 4 5 कुठपर्यंत जायला 14 पर्यंत सगळे घेईल रेंज फंक्शन नुसार. हा 14 पॉइंट्स वरती याचं व्हॅलिडेशन करेल की के ची 1 पासून तर 14 पर्यंत कोणती व्हॅल्यू बेस्ट आहे, विच व्हॅल्यू इज बेस्ट, दॅट बेस्ट पॅरामीटर विल बी गिवन ॲज अ हायपर पॅरामीटर. की डिफॉल्ट जरी 5 असला पण मी मॉडेलला काय विचारतोय की 1 पासून 14 पर्यंत काय, तर तुम्हाला 7 देऊ शकतो, तुम्हाला 9 देऊ शकतो. दॅट आय एम आस्किंग टू द मॉडेल. सो दॅट विल बी डन विथ द हेल्प ऑफ ग्रीड सर्च सीवी. आय होप हे समजतंय. ग्रीड सर्च सीवी म्हणजे तो प्रत्येक पॉइंट वर चेक करेल. आपण ती रेंज प्रोव्हाइड करू ना, की या रेंज मध्ये बेस्ट कोणता आहे तुम्हाला सांग, त्याच्यासाठी तो सगळ्या पॉइंट वरती त्याचं व्हॅलिडेशन करेल. इज इट ओके? येस एव्हरीवन, समजतंय का रे? येस. आणि नेक्स्ट काय, सेकंड जो आहे, सेकंड काय, रँडमाइज्ड सर्च सीवी, रँडमाइज्ड सर्च क्रॉस व्हॅलिडेशन. सो in randomized search called cross validation, it will do the random search. तर ते एक्झॉस्टिव्ह सर्च होतं, ते हे कसं आहे रँडम सर्च असेल, की तुम्हाला खूप मोठ्या रेंज वरती वर्क करायचंय. समजा के च्या व्हॅल्यू 1 पासून 15 पर्यंत नाही, तर के च्या व्हॅल्यू मला 1 पासून तर 100 पर्यंत चेक करायचे आहेत. मग तू 1 पासून 100 प्रत्येक पॉईंट नाही चेक करणार, 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 97 98 99 असं नाही चेक करणार. तर तो रँडम व्हॅल्यूज पिक करेल त्याच्यातल्या ऍज पर लाईक सिलेक्शन, रँडम सिलेक्शन विल बी देअर. मग तो जास्त रेंज पर्यंत जाऊ शकतो.
अशी रिक्वायरमेंट जर असेल की मला लॉंगर रेंजवरती वर्क करायचंय बट टाइम कन्झ्युमिंग नाही झालं पाहिजे, त्या केसमध्ये काय यूज कराल मी, रँडमाइज्ड सर्च सीवी यूज करेल. ठीक आहे, दिस इज हाऊ वी आर वर्किंग. जो KNN अल्गोरिदम होता याच्या आधी घेतलेला, त्याच्यासाठी 2 हायपर पॅरामीटर्स आहेत. हे जे हायपर पॅरामीटर्स आहेत ते तुम्ही चेंज करू शकता. हायपर पॅरामीटर तर याच्यातला काय, फर्स्ट जो आहे तो आहे के नियरेस्ट नेबर, एन नेबर म्हणून त्याला म्हटलं जातं. याच्यामध्ये एन नेबर्स, किती नेबर्स तुम्हाला कन्सिडर करायचे, दॅट इज एन अंडरस्कोर नेबर्स, NEGHBOUR, एन नेबर्स, दॅट इज नोन एज के. व्हॅल्यू काय घ्यायची, राईट. डिसाइड द बेस्ट व्हॅल्यू, बेस्ट के बेस्ड ऑन द व्हॅल्यूज वी हॅव कम्प्युटेड. decide best k value, decide best k value based on computed values, समजा 1 पासून तर 14 पर्यंत कोणती व्हॅल्यू बेस्ट आहे. सेकंड जो पॅरामीटर होता तो म्हणजे मेट्रिक, किंवा त्याला म्हणू शकतो तुम्ही डिस्टन्स मेट्रिक. डिस्टन्स मेट्रिक साठी तुम्हाला लिस्ट प्रोव्हाइड करावं लागते, डिस्टन्स मेट्रिक दॅट इज पी. मग पी इज इक्वल टू काय प्रोव्हाइड करतो आपण, 1 किंवा 2. तर या 1 आणि 2 मधला जो बेस्ट आहे त्या पर्टिक्युलर डेटासाठी तो तुम्हाला आउटपुटमध्ये मिळेल. सो दॅट्स ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू लाईक एक्स्ट्रा पोर्शन फॉर दी KNN. काय काय कन्सिडर केलं आपण याच्यामध्ये, तुम्हाला फर्स्ट घेतलंय आज डेटा डिस्ट्रीब्युशन टेक्निक किंवा स्केलिंग टेक्निक म्हणू शकता. डेटा डिस्ट्रीब्युशन टेक्निक और स्केलिंग और फीचर स्केलिंग असं म्हणू शकता. त्याच्यामध्ये फर्स्ट होतं मीन मॅक्स स्केलिंग, आणि सेकंड काय होतं, स्टँडर्ड स्केलर. जर तुमचा डेटा गॉसियन डिस्ट्रीब्युशन किंवा नॉर्मल डिस्ट्रीब्युशन फॉलो करत असेल तर त्याला काय यूज करू शकतो मी, स्टँडर्ड स्केलिंग यूज करू शकता. आणि हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग हा सेकंड टॉपिक घेतला. हायपर पॅरामीटर ट्युनिंग याच्यामध्ये 2 टाईप आहेत. फर्स्ट वन इज ग्रीड सर्च CV, ग्रीड सर्च क्रॉस व्हॅलिडेशन. CV स्टँड्स फॉर क्रॉस व्हॅलिडेशन, की जेवढे पॉईंट्स तुम्ही प्रोव्हाइड करताय त्या प्रत्येक पॉईंट वरती टेस्ट करून व्हॅलिडेट करत असेल आणि त्यातला जो बेस्ट असेल तो जर रिटर्न करत असेल तर दॅट इज अ टाइप ऑफ ग्रीड सर्च CV. आणि दुसरा जो आहे दॅट इज अ रँडमाइज्ड सर्च CV. रँडमाइज्ड सर्च CV रँडमली सर्च केलं की 1 पासून तर 10 पर्यंत दिले, पण त्यातले काही टिपिकल पॉईंट वरती त्यांनी सर्च करून आन्सर दिला. ऑब्विसली मिस होऊ शकतो बेस्ट पॉईंट, बट इट विल ट्राय टू गिव्ह अ बेस्ट पॉईंट. सो दॅट इज अ थिंग ऑफ रँडमाइज्ड सर्च CV. सो दॅट्स ऑल फॉर टुडे. याच्यातलं जो बेस्ट इस्टिमेटर आहे की के इस्टिमेटर कोणता आहे, बेस्ट पॅरामीटर कोणता आहे की के इक्वल टू 3 इज अ बेस्ट, P इक्वल टू 2 इज अ बेस्ट, हे आपल्याला मॉडेल प्रोव्हाइड करतं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे सेशन. आय होप यू लाईक दिस. ठीक आहे, जर व्यवस्थित वाटलं तुम्हाला तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. ओके, शेअर करा तुमच्या मित्रांबरोबर. फाईन, थँक्यू.